a step, and I wish all the church members to follow them. Hallelujah. दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। सबसे प्यारा यीशु का नाम दुनिया में। हालेलुया। सबसे प्यारा यीशु का नाम दुनिया में। हालेलुया। Oh, hey, yeah. Everyone follow the steps. Oh, hey, yeah. Oh, hey, yeah. दुनिया के कोने कोने, दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। सबसे प्यारा यीशु का नाम। हालेलुया। सबसे प्यारा यीशु का नाम दुनिया में। हालेलुया। ओ हे या, ओ हे या, ओ हे या, ओ हे या। भारत के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। एवरीवन। भारत के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। सबसे प्यारा यीशु का नाम भारत में। हालेलुया। सबसे प्यारा यीशु का नाम भारत में। हालेलुया। Oh, hey, oh, hey, oh, hey. Everyone, I request everyone to dance. हैदराबाद के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। हैदराबाद के कोने कोने में सबसे प्यारा यीशु का नाम। हालेलुया। सबसे प्यारा यीशु का नाम हैदराबाद में। हालेलुया। ओ हे या, ओ हे या, ओ हे या, ओ हे या। कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। इस दिल के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। सबसे प्यारा यीशु का नाम इस दिल में। हालेलुया। एवरीबॉडी। सबसे प्यारा यीशु का नाम इस दिल में। हालेलुया। Oh hey ya, oh hey ya, oh hey ya, oh hey ya। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। सबसे प्यारा यीशु का नाम। हालेलुया। सबसे प्यारा यीशु का नाम इस दुनिया। हालेलुया। ओ हे या, ओ हे या, ओ हे या, ओ हे या। इस दिल के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का
request everyone to sit down and clap along with us and sing. చిత్రాల వాడే మన యేసయ్య, చాలా చిత్రాల వాడే మన యేసయ్య, చిత్రాల వాడే మన యేసయ్య, చాలా చిత్రాల వాడే, చిత్రాల వాడు చిత్రాల వాడే మన యేసయ్య, చాలా చిత్రాల వాడే, దయగలవాడము ఈ జగమున లేని లేడము, దయగలవాడము ఈ జగమున లేని లేడము, చిత్రాల వాడే మన యేసయ్య, చాలా చిత్రాల వాడే మన యేసయ్య, చిత్రాల వాడే మన యేసయ్య, రాయి రప్పకు మొక్కవద్దు, చెట్టు పుట్టను కొలువవద్దు, రాయి రప్పకు మొక్కవద్దు, చెట్టు పుట్టను కొలువవద్దు, రాయి రప్పకు మొక్కవద్దు, చెట్టు పుట్టను కొలువవద్దు, దయగలవాడము ఈ జగమున లేని లేడము, దయగలవాడము ఈ జగమున లేని లేడము, చిత్రాల వాడే మన యేసయ్య, చాలా చిత్రాల వాడే, చిత్రాల వాడే మన యేసయ్య, లోకమునకు వచ్చినాడు పాపులను రక్షించుటకు, లోకమునకు వచ్చినాడు పాపులను, లోకమునకు వచ్చినాడు పాపులను పరిశుద్ధుడొచ్చినాడు, ఆ పరమున చేర్చుతాడు, పరిశుద్ధుడొచ్చినాడు, ఆ పరమున చేర్చుతాడు, చిత్రాల వాడే మన యేసయ్య, చాలా చిత్రాల వాడే మన యేసయ్య, చిత్రాల వాడే మన యేసయ్య, చాలా ఓ దయగలవాడము ఈ జగమున లేని లేడము, దయగలవాడము ఈ జగమున లేని లేడము, one more time, దయగలవాడము ఈ జగమున లేని లేడము, దయగలవాడము ఈ జగమున లేని లేడము, దయగలవాడము ఈ జగమున లేని లేడము, దయగలవాడము ఈ జగమున లేని లేడము. Hallelujah. Let's all sit down, and I request Brother Sam and Sister Ratna to come forward.
Let's all sing this song, Asha Meri, and worship the Lord. ఈ పాట పాడుతూ ఆరాధనలోకి వెళ్దాం.
You're our living hope, Father. నేను దేనికి భయపడమేసు, అది చావైనా బ్రతికైనా కేవలం నీ కొరకు మాత్రమే. విశ్వసించిన వారు రెండు చేతులు పైకెత్తి, అవునేసయ్యా, మా ఆధారము, మా నిరీక్షణ నీవేసయ్యా. నా తల్లి ప్రేమను మించిన ప్రేమ నీదేసయ్యా. Lord, we praise you, Father. Lord, we praise you. Hallelujah, hallelujah. Lord, we praise you, praise you, praise you. స్తుతులు చెల్లిస్తుంది దేవా. నీ ప్రేమ ఎంతో గొప్పదేసయ్యా. Lord, your love endures forever. It's everlasting, Father. Oh, hallelujah. Prema no me
తల్లి ప్రేమను మించినది, లోక ప్రేమను మించినది. ఎన్నడు విడువను. ఎటువంటి కష్టం వచ్చినా, ఎటువంటి ఇబ్బంది వచ్చినా ఆయన నిత్యం నీతోనే ఉంటారు. విశ్వసించిన వారు సాక్షిగా నిత్యం నీతోనే సత్య సాక్షిగా His presence can make difference in our life. ఆయన ప్రసన్నత ನಮ್ಮ జీవితంలో మార్పు కలిగిస్తుంది. ఎంతమంది చేతుల పైకి దేవా నీ ప్రసన్నతతో నన్ను నిలబెట్టండి, నిత్య ప్రేమతో నన్ను నిలబెట్టావు ప్రభా. అనాది స్నేహితాల్ എന്നെ நேசித்தீரே, காரணத்தினால் என்னை இழுத்துக்கொண்டீரே, உமக்கு நன்றி சொல்கிறேன்ப்பா. శాశ్వత ప్రేమతో నన్ను ప్రేమిస్తున్నావు, కృపతో నన్ను కనికరించి లేవనెత్తావు, నీకు వందనాలు చెబుదమ్మా. ఈ కాలస్యంలో ఆయన కృప వైపు తిరిపి దేవా నీ కృపే చాలు, నీ ప్రేమే చాలు. నిత్య ప్రేమతో నన్ను నిలిపిన దేవా, నన్ను రక్షించినందుకు స్తోత్రాలను చెప్పగలవా? Could you please thank the Lord for your salvation? Could you please thank the Lord for His grace in your life? దేవునికి మన కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తారు ఆయన చూపిన కృపను బట్టి. Book of Hebrews says, thank the Lord for His salvation. మరి హెబ్రీయుల పత్రికలో రాయబడుతూ ఉంది, మరి దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేయడం ఆయన కృపను బట్టి. Because ఎందుకనగా He saved us. ఆయన మనం రక్షించాడు. Let's thank the Lord for His salvation. ఆయన యొక్క రక్షణ బట్టి ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుడు. He'll comfort you like your mother. ఆయన నీకు మరి తల్లి వలె ఓదార్పు దయచేస్తాడు. He will strengthen you like your brother. ఒక సహోదరుని వలె నీకు మరి బలము దయచేస్తాడు. He will be with you like your father. ఆయన నీకు తండ్రి వలె నీకు తోడుగా ఉంటాడు. He will lead you like a friend. ఒక స్నేహితుని వలె నిన్ను వెంబడిస్తాడు. The Bible says you are not forsaken. మరి బైబిల్ సెలవిస్తుంది, మరి నేను నిన్ను విడువను ఎడబాయను అని. He says you are not forsaken in any moment. ఎప్పుడు కూడా ఏ మాత్రం నిన్ను విడబాయనని బైబిల్ సెలవిస్తుంది. Just thank the Lord for His faithfulness. ఆయన యొక్క నమ్మకమైన స్థితిని బట్టి దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించు. He is the God. He is a God. ఆయన దేవుడై ఉంటూ ఉన్నాడు. Your presence makes difference in our life, Lord. Your presence will make difference in my life, Lord. నీ యొక్క సన్నిధి ప్రభువా మరి ఎంతగానో Invite the మార్పు Lord to be దయచేస్తుంది. with you. You may be going through the valleys in your life. నీ జీవితంలో మరి అనేక లోయల గుండా నువ్వు వెళ్తూ ఉండవచ్చు. It may be the tears may be surrounded you. మరి అనేక ఆటంకాలు నిన్ను చుట్టుముట్టి ఉండవచ్చు. You may be living the tears. నీవు కన్నీటిలో నువ్వు జీవించి ఉండవచ్చు. You feel you're forsaken. నువ్వు విడవబడ్డావని అనుకోవచ్చు. But the Lord is with you. కానీ దేవుడు నీకు తోడుగా ఉంటూ ఉన్నాడు. Just thank the Lord. మరి దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుడు. Thank the Lord. దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేయడు. Thank the Lord. దేవునికి కృతజ్ఞతలు Invite the Jesus. యేసు ప్రభువాని మీ జీవితంలోకి ఆహ్వానించండి. Truth will set you free. సత్యము మీకు విడుదల దయచేస్తూ ఉంది. Invite the truth. సత్యాన్ని ఆహ్వానించండి. Truth will set you free. సత్యం మిమ్మల్ని విడుదల దయచేస్తూ ఉంది. Every bondage,
ప్రతి ఒక్క బంధకము, every sin, ప్రతి పాపము, every kind of witchcraft, ప్రతి విధమైన మరి చిల్లంగితనము we rebuke in Jesus name. యేసు నామమున దాన్ని గద్దిస్తూ ఉన్నాము. Heal everyone, ప్రతి ఒక్కరిని స్వస్థపరచుము, strengthen everyone. ప్రతి ఒక్కరిని బలపరచుము. Father, we come into your presence. తండ్రి మీ సన్నిధికి మేము వస్తూ ఉన్నాం. You're wonderful in our life. మీరు మా జీవితంలో ఎంతో అద్భుత రీతిగా ఉంటూ ఉన్నారు. Thank you, Jesus. యేసయ్యా నీకు వందనాలు. Hallelujah. 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 Let's lift his name high. Let heavens rejoice. పరలోకము సంతోషించును. Thank the Lord. తండ్రి మహిమపరచు. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. தகப்பனே நன்றி அப்பா. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. இயேசுவே. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. பரம நன்றி நீக்கே Let's enter his courts with thanksgiving. பிதாவே நன்றி சொல்கிறோம். இயேசுவே நன்றி சொல்கிறோம். பிதாவே நன்றி சொல்கிறோம். இயேசுவே நன்றி சொல்கிறோம். தூய ஆவியே எங்கள் தெய்வமே நன்றி செல்கிறோம். புதிய
స్తుతి ఆరాధన చేసేదా, స్తుతి ఆరాధన, క్షమించేందుకు స్తుతి ఆరాధన, స్తుతి ఆరాధన, కనికరించేందుకు స్తుతి ఆరాధన, దయ చూపేందుకు స్తుతి ఆరాధన, స్తుతి ఆరాధన చేసేదా, స్తుతి ఆరాధన చేసేదా. యేసు నామ, యేసు నామ, యేసు నామ, యేసు నామ, యేసు నామ, యేసు నామ की जय. యేసు నామ, call upon his name. Bible says you get the salvation. యేసు నామ, యేసు నామ की जय. యేసు నామ, యేసు నామ, యేసు నామ, యేసు నామ, యేసు నామ, యేసు నామ, యేసు నామ की जय. యేసు नाम, యేసు नाम, యేసు नाम, जिस नाम की जय, యేసు नाम, యేసు नाम की जय. యేసు नाम, యేసు नाम, యేసు नाम, యేసు नाम की जय. యేసు नाम, యేసు नाम, యేసు యేసు नाम, యేసు नाम, యేసు नाम की. తెలుగులో పాడదాం. యేసు నామం, యేసు నామం, యేసు నామం, యేసు యేసు నామం, యేసు నామం की जय. Jesus came to the Bethesda. యేసు ప్రభువారు బెతెస్దా అనే పట్టణానికి వచ్చాడు. Lot of people are living there with the sickness. ఎంతో మంది మరి ఆ అనారోగ్యంతో మరి ఆ ప్రాంతానికి వచ్చారు. When they call upon the name of Jesus, ఎప్పుడైతే వారు యేసు నామమున వారు కేకలు వేసినప్పుడు the cripple started walking because Jesus visited him. మరి కుంటి వారు నడవడం మొదలు పెట్టారు, ఎందుకంటే యేసు ప్రభువారు వారికి తోడుగా ఉన్నాడు కాబట్టి. The blind Bartimaeus called upon the Lord. మరి ఎవరైతే పుట్టుకతో గ్రుడ్డి వారు ఉన్నారో మరి ప్రభు వారిని పిలిచినప్పుడు Bartimaeus got healed. మరి అక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మరి ఆయన మరి Bartimaeus. భర్తమయ మరి స్వస్థత పొంది ఉన్నాడు. Dear brothers and sisters, ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, call upon his name. ఆయన నామమునకు పిలవండి. There's a healing. ఆయన నామంలో స్వస్థత ఉంది. If you call upon his name, ఎప్పుడైతే ఆయన నామమును మనం పిలుస్తామో cancer get healed. మరి క్యాన్సర్ అనే రోగము కూడా నయమవుతూ ఉంది. If you call upon his name, ఆయన నామమును మనము any sickness can heal. ఏ రోగమైనా స్వస్థపడుతూ ఉంది. Today is a day of healing. మరి నేటి దినము మరి ఈ దినము స్వస్థతతో కూడిన దినము. God will lift you up. దేవుడు మిమ్మల్ని హెచ్చిస్తూ ఉన్నాడు. God will heal you. దేవుడు మిమ్మల్ని స్వస్థపరుస్తూ ఉన్నాడు. God will strengthen you. దేవుడు మిమ్మల్ని బలపరుస్తూ ఉన్నాడు. And God will lead you. దేవుడు మరి మీకు తోడుగా మీకు ముందుగా నడుస్తూ ఉన్నాడు. If you believe in Jesus, ఒకవేళ మీరు యేసు ప్రభువారి యందు నమ్మకం ఉంచినట్లయితే you'll be released, you'll be delivered, మీరు విడుదల పొందేవారుగా ఉంటారు. because he is the truth. ఎందుకంటే ఆయన సత్యమై ఉన్నాడు. Truth can set you free. మరి సత్యము మిమ్మల్ని విడుదల దయచేస్తూ ఉంది. Let us surrender yourself to the Lord. మరి మిమ్మల్ని మీరు దేవునికి సమర్పించుకోనండి. Set will free, make you free. మరి సత్యము మీకు విడుదల దయచేస్తూ ఉంది. Gracious Heavenly Father, కృపగల పరలోకపు తండ్రి, we come into your presence in this wonderful afternoon. ఈ మధ్యాహ్న కాలంలో ప్రభువా మీ యొక్క సన్నిధికి మేము వస్తూ ఉంటున్నాం. Bless all the brothers and sisters. ప్రతి సహోదరి సోదరులను ఆశీర్వదించండి. Strengthen them and use them for the glory. ప్రభువా వారిని బలపరచండి మీ మహిమార్థం. What are the language we are singing, Lord? వారు ఏ భాషలో వారు పాడుతున్నప్పటికీ కూడా Bless them, Lord. వారిని ఆశీర్వదించండి ప్రభువా. Those watching this morning the live, ఈ ఉదయ కాలం ఎవరైతే మరి యొక్క
వీక్షిస్తూ ఉన్నారో heal them in Jesus name. యేసు నామమున వారిని స్వస్థపరచండి ప్రభువా. Set them free in Jesus name. వారికి యేసు నామమున విడుదల దయచేయండి ప్రభువా. Let marvelous things happen in the life. మరి అద్భుత క్రియలు వారి జీవితంలో జరుగులాగును. In Jesus name we pray. యేసు నామమున మేము ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. Church, everybody say సంఘం అందరూ చెప్పండి amen. ఆమేన్ Amen. ఆమేన్ Amen. ఆమేన్. Please take your seat. దయచేసి అందరూ కూర్చోండి. Thank you for being with us. Good morning, church. I greet everyone in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. అందరూ వచ్చినందుకు మీ అందరికీ మరి దేవుని నామంలో హృదయపూర్వకంగా మీకు వందనములు తెలియజేస్తున్నాం. మరి యొక్క సమయంలో మనము కీర్తనలు 112వ కీర్తన చదువుకుందాం. మన మధ్యలో సిస్టర్ మరి జెనిఫర్ వారి సిస్టర్ ఉంటున్నారు. రీడింగ్ సామ్స్ 112. I request sister, the sister name I don't know. Can you come, sister, to read Psalms 112? కీర్తనలు 112వ కీర్తన. మరి let us read responsively. అందరు లేచి నిలబడినట్లయితే మరి కీర్తనలు 112వ కీర్తనల మరి ఉత్తర ప్రత్యుత్తరంతో మనము చదువుకుందాం. మరి సహోదరి ముందుకు వచ్చి మరి చదువుతుండగా మరి ప్రత్యుత్తరం ద్వారా మనం కూడా మరి కీర్తనలో ఏకీభవిద్దాం. Psalm 102. Hear my prayer, O Lord. Psalm 112. Praise the Lord. Blesses the man who fears the Lord, who delights greatly in his commandments. Wealth and riches will be in his house, and his rightness endures forever. A good man deals graciously and lends. He will guide his affair with discretion. Surely he will not be afraid of evil things. His heart is steadfast, trusting in the Lord. He had dispersed abroad. He has given to the poor. His rightness endure forever. His horn will be exalted with honor. The wicked will be seen. It may be great. He will consciously. Desire of wicked shall perish. Thank you, sister. At this time, we have to remember in our prayers about the country of Israel and about the nation, and also pray for the Russia and Ukraine war as well as Israel, and peace. Let there be peace in Israel, and also about the churches which has been attacked nowadays in our country. And also I pray for the persecutions which are happening around the world, and also pray for the those who are having sickness in our churches, like Durai brother and also Beulah sister, to remember in your prayers. This time I request Durai, the Lama brother, to come forward and pray for these issues. हेलो हालेलुया हालेलुया धन्यवाद छ प्रभु जी। आज फेरि यस घडी यस चर्च भवन मनी आएर हामी यहाँ तपाईँको प्रशंसा गर्न उपस्थित भएछौँ प्रभु, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ प्रभु।
तपाईँले आजसम्म हामीलाई जीवित राख्नुभएछ र सही सल्लाहसम्म राख्नुभएछ, त्यसको लागि पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु प्रभु। र विशेष प्रार्थना गर्दछु प्रभु, हामी आज यो भवनमा जुन भजन सङ्ग्रह पाठ प्रभु 112 को लागि पढ्नुभयो सिस्टरले, उसलाई पनि तपाईँले धेरै धेरै आशीर्वाद दिनुहोस्। त यस भजन पाठको अनुसार प्रभु हामी हिँड्न सकौँ, तपाईँको अनुसरण चल्नु गर्न सकौँ, तपाईँको पाइलामा हामी हिँड्न सकौँ प्रभु। र विशेष हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु, कतिजना बिमार शय्यामा छ प्रभु, तपाईँले उनीहरूलाई प्रभुले तपाईँको काँटी छेडेको हातले छुइकन चङ्गाइ गरिदिनुहोस् प्रभु। र उहाँहरूलाई प्रभु स्वास्थ्य पारेर प्रभु तपाईँले यहाँ चर्चमा उपस्थित हुनु सहायता पुऱ्याउनुहोस् प्रभु। र विशेष दुर्गाको सिस्टरलाई म प्रार्थना गर्न चाहन्छु प्रभु, उहाँको जुन अवस्था छ प्रभु तपाईँ जान्नुहुन्छ प्रभु। तपाईँले तपाईँको काँटी छेडेको हातले प्रभु छुइकन उसले तपाईँले चङ्गाइ गर्नुहोस्, पूर्ण स्वास्थ्य पार्नुहोस्, शरीरमा बल तागत दिनुहोस् प्रभु। र उहाँको शरीर स्वास्थ्य भएर प्रभु तपाईँको प्रशंसा गर्न सकेको होस्, तपाईँको सेवाका यहाँ उपस्थित हुन सकेको होस्। विशेष म प्रार्थना गर्दछु प्रभु, अहिले हाम्रो देशको जुन अवस्था छ प्रभु तपाईँ जान्नुहुन्छ प्रभु। देश चलाउनु तपाईँको हात तपाईँले सम्हाल्नुहोस् प्रभु। र जति पनि हाम्रो ठुला ठालाहरू छन् उहाँको हृदयमा भएर बात गर्नुहोस्, उहाँमा भएर तपाईँले देशलाई चलाउनुहोस् प्रभु। र विशेष हाम्रो अब जुन अहिले क्रिस्चियनको जुन चाहिँ अवस्था छ प्रभु, जुन चाहिँ छत्तिसगढ यो एमपी जुन जग्गातिर जुन चाहिँ अवस्थाहरू भइरहेको छ प्रभु, जुन चाहिँ समस्याहरू उत्पन्न भइरहेको छ प्रभु तपाईँ जान्नुहुन्छ प्रभु। जति समस्याहरू आएको छ हाम्रो पास्टर विश्वासहरूमाथि तपाईँ जान्नुहुन्छ प्रभु। तपाईँले उनीहरूलाई डरो पार्नुहोस् प्रभु। तपाईँ उनीहरू अझै अघि बढेर प्रभु वचन अनुसार अघि बढेर तपाईँको सेवा गर्दै अझै अघि बढ्न सकेको होस् प्रभु। र विशेष आजको जुन चाहिँ सेवाकाई तपाईँको हातमा सुम्दछ प्रभु, सुरुदेखि अन्त्यसम्म तपाईँले चलाउनुहोस् प्रभु। र यो भजन सङ्ग्रह पाठ जति पनि अहिले वचनहरू हामी सुन्नेछौँ प्रभु, त्यो सब वचनहरू आफ्नो मनमा राखेर प्रभु हामी अघि बढ्न सकौँ र तपाईँको सेवाकाईमा हामी पनि सुसमाचार सुनाउन सकौँ र अरूहरूलाई पनि तपाईँ हातमा बचाउन सकौँ प्रभु भन्दै यो छोटो बिन्ती पुकार आशिष माग्छु उद्धारकर्ता मसीह यीशुको नाममा, आमेन। Thank you, brother. At this time, I request all the children to go to their respective Sunday school. ఈ సమయంలో మరి పిల్లలు దయచేసి సండే స్కూల్కి వెళ్ళాల్సిందిగా కోరుతూ ఉంటున్నాం. మరి మన మధ్యలో మరి పాస్టర్ రవిసుందర్ గారు ఉంటున్నారు. మరి ముఖ్యమైన అంశంలోనికి మనం ప్రవేశిస్తూ ఉంటున్నాం. మరి వర్తమానం మనకు తెలియజేస్తారు. Praise the Lord. Good morning, church. సంఘమునకు శుభోదయము. Please take your seat. దయచేసి అందరూ కూర్చోనండి. I would like to bring greetings from all our churches. మరి అన్ని సంఘముల పక్షాన మీకు నేను మరి ఆ యొక్క శుభములు తెలియజేస్తూ ఉంటూ ఉన్నాను. Last week I heard you heard my message. Last week I think you heard my message. మరి గత వారము నా యొక్క వర్తమానం మీరు విన్నారని నేను నమ్ముచున్నాను. Are you heard? No. పోయిన వారం విన్నారా I am వర్తమానం? not available. మరి గత వారం నేను ఇక్కడ లేను. I was in Chennai. మరి సోదరుడు చెన్నై ప్రాంతంలో ఉంటున్నాడు. I have been traveling last complete week. మరి గత వారం అంతా కూడా నేను ప్రయాణంలో ఉంటూ ఉన్నాను. I went to Chennai and we had a wonderful service on Sunday morning. మరి చెన్నైకి వెళ్ళాను. మరి చెన్నై అక్కడ ఆరాధన, మరి ఇంకా అద్భుతమైన ఆరాధన మేము కలిగి ఉన్నాము సంఘంలో. And evening we had a wonderful worship session. మరి ఆ రోజు సాయంకాలము అద్భుతమైన ఆరాధనలు మేము కలిగి ఉన్నాం. One of our church brother who was grown in our church, brother Raghu and sister Subha. మరి ఒక సహోదరుడు మరి రఘు, అదేవిధంగా సిస్టర్ శుభ, వారిద్దరు కూడా మన యొక్క సంఘంలోనే మరి వారు ఇక్కడనే వారు పెరిగి ఉంటున్నారు. And they are doing wonderful ministry in Chennai. వారు అద్భుతమైన పరిచర్య మరి చెన్నై అనే ప్రాంతంలో జరిగిస్తూ ఉన్నారు. And they attended one of our church. వారు మన యొక్క సంఘాన్ని వారు దర్శించారు. And we had a wonderful worship on Sunday evening. మరి ఆ రోజు సాయంకాలం, ఆదివారం సాయంకాలం అద్భుతమైన ఆరాధన మేము కలిగి ఉన్నాం. Monday I came back to the Andhra and border of the Andhra Pradesh, and we are scouting some districts to plant more churches. మరి ఆదివారం తర్వాత సోమవారం దినమున మరి ఆంధ్ర ప్రాంతంలో అనేక ప్రాంతాలను మేము దర్శించి అక్కడ నూతన సంఘాలను మేము మరి అక్కడ పెంపొందించాలి, రూపొందించాలి అనే ప్రణాళికలు మేము కలిగి ఉంటున్నాం. Then Monday morning I went back to the Chennai. మరి సోమవారం ఉదయమే మరి చెన్నై అనే ప్రాంతానికి వెళ్ళాం. And we had a wonderful pastors meeting. మరి అద్భుతమైన పాస్టర్స్ మీటింగ్ మేము కలిగి ఉన్నాం. And same night I took train and I went back to the Paderu along with my brother-in-law, and we both
did the ministry on Tuesday. మరి మా బావగారితో కలిసి మరి సోమవారం సాయంకాలము అక్కడ నుంచి పాడేరు అనే ప్రాంతానికి మేము వెళ్ళి ఉన్నాం. Where Pastor Parimla was finished the ministry last. మరి ఎక్కడైతే మరి సహోదరి గారి మరి ఎప్పుడైతే ప్రభువులు నిద్రించారో ఆ ప్రాంతానికి మేము వెళ్ళాం. And we trained some pastors. అక్కడ కొంతమంది పాస్టర్కు మేము తర్ఫీదునిచ్చాం. And we thought to go back to Odisha. మరి దాని తర్వాత అక్కడ నుంచి మరి ఒడిశా ప్రాంతానికి వెళ్ళాలనుకున్నాం. Due to a few reasons I had to come back to Hyderabad. మరి కొన్ని కారణాలను బట్టి తిరిగి మేము మరి హైదరాబాద్కి రావాల్సి వచ్చింది. So this week is coming week is a house visiting week. మరి వచ్చే ఒక వారము మరి గృహ కూడికలు మరి గృహ దర్శనముతో కూడిన మరి వారముగా ఉంటూ ఉంది. If you are looking forward to me to be with you at your home, ఒకవేళ మీ యొక్క గృహాల్లో ఆరాధన లేకుంటే కూడిక కలగాలని మీరు ఇష్టపడినట్లయితే I'm available to visit you. ఈ యొక్క వారము మరి నేను అందుబాటులో ఉంటాను మిమ్మల్ని దర్శించడానికి. And please let us know when and how we can reach you. మరి మీరు మాకు తెలియజేయండి, ఎప్పుడు, ఏ తారీఖు, ఏ తేదీ, ఎక్కడ అనేది మాకు తెలియజేయండి. And August 15th we're going to have a family retreat. మరి ఆగస్టు 15వ తారీఖున మరి కుటుంబ రిట్రీట్ మనం కలిగి ఉంటాం. In the month of August we have a couple of trainings also. మరి ఈ యొక్క ఆగస్టు మాసంలోనే అనేక తరగతులు మనం కలిగి ఉంటాం. So please pray for us. దయచేసి మా నిమిత్తము ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకునండి. And every Friday 9:30 to 10:30 we are doing intercessory prayer. మరి విజ్ఞాపన ప్రార్థన ప్రతి శుక్రవారము 9:30 నుంచి 12:30 వరకు విజ్ఞాపన ప్రార్థన మనం కలిగి ఉంటూ ఉన్నాం. After service I request you to just meet Jennifer and let her please sisters please pass on your number to Sister Jennifer so that we will start the women's ministry in this church. మరి ఒక ఆరాధన అయిన తర్వాత మరి సోదరి జెన్నిఫర్ని కలవండి, మరి ఒక నంబర్ మీరు ఇవ్వండి. మరి ఈ యొక్క స్త్రీల ఏదైతే ప్రత్యేకమైన కూడికలు ఉంటుందో మరి సహోదరుల ద్వారా మీరు చర్చించి దాని ప్రకారంగా ఆ ప్రణాళికలు మనం కలిగి ఉందాం. Because ఎందుకనగా ministry has to continue. ఎందుకంటే పరిచర్య అనేది కొనసాగింపబడాలి. So we all need to do the ministry. మనమందరం కూడా పరిచర్యలో పాలిభాగస్తులుగా ఉండాలి. And we all need to pray together. మనమందరము ఐక్యత కలిగి ప్రార్థించేవారుగా ఉండాలి. Please turn with me book of John chapter 18. మరి యోహాను సువార్త 18వ అధ్యాయము చదువుకుందాం. And somebody can read in English and Telugu book of John chapter 18 యోహాను verse సువార్త 37 and 38. 18, 37, 38 వచనాలు. Book of John chapter. అందుకు పిలాతు నీవు రాజువా అని ఆయన్ను అడగగా యేసు నీవన్నట్టు నేను రాజునే, సత్యంను గూర్చి సాక్ష్యమిచ్చుటకు నేను పుట్టి తిని, ఇందు నిమిత్తమే ఈ లోకమునకు వచ్చి తిని, సత్య సంబంధి అయిన ప్రతివాడును నా మాట వినుననెను. అందుకు పిలాతు సత్యమనగా ఏమిటి అని ఆయనతో చెప్పెను. Let's read English. John chapter 18 verse 37 and 38. యోహాను సువార్త 18వ అధ్యాయము 37, 38 వచనాలు. ఇంగ్లీష్లో చదవండి ఎవరైనా. John chapter 18, 38. 37 and 38. Then Pilate said to him, "So you are a king?" Jesus answered, "You say that I am a king. For this purpose I was born, and for this purpose I have come into the world, to bear witness to the truth. Everyone who is of the truth listens to me, my voice." Pilate said to him, "What is truth?" After he had said this, he went back outside to the Jews and told them, I find no guilt in him. But you have a custom that I should release one man for you all the Passovers. So do you want me to release to you the king of the Jews? Let's pray. Father, we come into your presence. ప్రార్థించుకుందాం. తండ్రి మీ సన్నిధికి మేము వస్తూ ఉంటున్నాం. Father, your word have a life. ప్రభువా మీరు నిత్య జీవము గల దేవుడు. Lord, your word having a life. నీ యొక్క వాక్యము జీవము గలది తండ్రి. Give us a grace to understand and give us grace to
follow your word. ప్రభువా మీ కృపను మాకు దయచేయండి, దాన్ని అర్థం చేసుకుంటకు మిమ్మల్ని వెంబడించుటకు. Bless this morning. ఈ యొక్క ఉదయకాలం ఆశీర్వదించండి In ప్రభువా. Jesus' name we pray. యేసు నామమున ప్రార్థించి వేడుకొచ్చున్నాం తండ్రి. Everybody say అందరూ చెప్పండి amen. ఆమేన్. Praise the Lord. ప్రైజ్ ద లార్డ్. This is the word I would like to bring very precisely about the truth. మరి ఈ యొక్క వాక్య భాగాన్ని ఎంతో మరి క్లుప్తంగా మరి మీకు తెలియజేయాలని ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను. The story is going like this. మరి ఈ యొక్క కథ ఈ విధంగా ప్రారంభించబడుతుంది. అంకుల్ బేస్ సౌండ్ క్లియర్ లేదు, మా ఇద్దరికి వినబట్టలేదు సరిగా, మా ఇద్దరు క్లారిటీ లేదు. It's talking about the kingdom. ఆయన యొక్క రాజ్యం గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. There are three kinds of kingdoms around here. మరి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మూడు విధాలైన రాజ్యాలు ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం. One is the Jewish kingdom. ఒకటి మరి యూదులకు రాజ్యము. Second thing is the Roman kingdom. మరి రెండవది రోమీయులకు సంబంధించిన రాజ్యము. And third is the eternal kingdom. మరి మూడవది చూసుకున్నట్లయితే అంతరంగంలో కూడబడిన రాజ్యము. Three representatives are standing at the same place. మరి ముగ్గురు ఎవరైతే మరి అక్కడ ముగ్గురు వ్యక్తులు అక్కడ ఉంటూ ఉన్నారు, ఈ యొక్క రాజ్యాలను వారు ప్రతిబంధిస్తూ ఉన్నారు. The Pilate representing Roman kingdom. మరి ఇక్కడ పిలాతు చూసుకున్నట్లయితే రోమా రాజ్యానికి సాదృశ్యంగా ఉంటూ ఉన్నాడు. And Jewish people representing the kingdom. మరి అక్కడ యూదా ప్రజలు తమ యొక్క రాజ్యాన్ని వారి ప్రతిబింబిస్తున్నారు, ప్రతినిధులుగా ఉంటూ ఉన్నారు. And Jesus is representing the kingdom of eternal life. మరి యేసు ప్రభువారు చూసుకున్నట్లయితే నిత్య జీవానికి ప్రతినిధిగా ఉంటూ ఉన్నారు. There was a confusion about the place and about the kings and kingdoms. మరి అక్కడ చూసుకున్నట్లయితే వారు ఎంతో అయోమయ స్థితిలో ఉంటూ ఉన్నారు. ఆ రాజ్యం గురించి, ఆ స్థలం గురించి ఎంతో మరి వారు అయోమయంలో ఉంటూ ఉన్నారు. Jewish leaders brought the Jesus and they accused about the king of Israel. మరి యూదులు మరి యేసు ప్రభు వారిని తీసుకొచ్చి ఆయన పైన నింద మోస్తూ ఉన్నారు. మరి ఆయన రాజు అని చెప్తూ ఉన్నాడు అనే నిందను అతనిపై మోపుతూ ఉన్నారు. And they brought before the Pilate who rules the Romans, and Pilate is bringing the judgments towards the Jesus Christ. మరి ఎవరైతే మరి ఆ ప్రజలను ఏలుబడుతూ చేస్తున్నాడో పిలాతు యుద్ధకు మరి యేసు ప్రభు వారికి తీర్పు తీర్చుటకు ఆ యొక్క ప్రదేశాన్ని తీసుకొచ్చారు. When Pilate stood to judge the Jesus Christ, మరి ఎప్పుడైతే పిలాతు యేసు ప్రభు వారికి తీర్పు తీరుస్తున్న సమయంలో the accusers brought the notice and they said Jesus is claiming himself the king of Jews. మరి ఎవరైతే నిందిస్తూ ఉన్నారో ఆ ప్రజలు వారు చెప్తూ ఉన్నారు, సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు, మరి యేసు ప్రభువు తన్ను తాను రాజుగా ప్రకటిస్తూ ఉన్నాడు అని ఆయనకు తెలియజేశారు. Pilate raised two important questions. మరి పిలాతు అనే రాజు మరి రెండు ప్రాముఖ్యమైన ప్రశ్నలు అక్కడ మరి తలెత్తుతూ ఉన్నాయి. The first question is, are you a king? Are you a king? మొట్టమొదటి ప్రశ్న, నీవు రాజువా అని చెప్తూ ఉన్నాడు. Immediately Jesus answered, yes, as you said. మరి త్వరగానే యేసుప్రభు చెప్తాడు, నీవు అన్నట్టే నేను రాజునే అని చెప్తూ ఉన్నాడు. You say you're right that I am the king. మరి నీవు అన్నట్టే నేను నిజముగా రాజునే అని చెప్తూ ఉన్నాడు. So people are very upset. మరి ప్రజలు ఎంతగానో ఆందోళన చెందుతూ ఉన్నారు. Jesus is the real king of the universe. మరి ఈ యొక్క విశ్వానికి సమస్తము ఆయన నిజ రాజుగా ఉంటూ ఉన్నాడు. He rules the universe. ఆయన సమస్త విశ్వాన్ని ఏలుబడి చేస్తూ ఉన్నాడు. Because he created the universe. ఎందుకంటే ఆయన స్వయంగా ఈ సృష్టిని మరి సృష్టించాడు కాబట్టి. And he is answering like this. ఆయన ఈ విధంగా జవాబు ఇస్తూ ఉన్నాడు. I was born in this world to bring the truth. మరి ఈ లోకంలో నేను సత్యాన్ని గురించిన సాక్ష్యం ఇచ్చుటకే నేను పుట్టి తిని అని I am witnessing the truth. నేను సత్యానికి సాక్షిగా నేను ఉంటూ ఉన్నాను. The truth is the king of universe. మరి సత్యం ఏమిటంటే ఆయన సమస్త విశ్వానికి రాజుగా ఉంటూ ఉన్నాడు. And he is explaining about the truth. ఆయన మరి సత్యం గురించిన మరి సత్యం గురించిన వివరణ ఇస్తూ ఉన్నాడు. And he says the truth, my voice is the truth.
My voice is the truth. నా I am the యొక్క truth. స్వరము సత్యమై ఉంటూ ఉంది. When Jesus is talking about the truth, ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు వారు సత్యం గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు Pilate did not understand. మరి పిలాతుకు అర్థం కాలేదు. And he asked like this, మరి ఈ విధంగా ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాడు, what is the truth? మరి సత్యం అనగానేమి? In this world, there's a lot of confusion about the truth. మరి ఈ లోకంలో సత్యం గురించిన ఎంతో అయోమయ స్థితిలో ప్రజలు ఉంటున్నారు. Lot of people like to live in the truth, మరి చాలా మంది సత్యంలోనే జీవించాలని ఇష్టపడతారు కానీ but they don't want to live in the lie. మరి ఆ యొక్క వెలుగులో ఉండడానికి, They don't want to live in the lie. మరి అసత్యంలో ఉండడానికి, అబద్ధంలో ఉండడానికి ఇష్టపడలేదు. Do you like to live in the lie? మరి మీరు అబద్ధంలో ఉండడానికి ఇష్టపడుతున్నారా? We never try to be in the lie, మనం ఎప్పుడు కూడా మరి అబద్ధంలో జీవించడానికి ఇష్టపడము. but we live in the lie. మరి వాస్తవానికి చూసుకున్నట్లయితే అబద్ధంలోనే మనం జీవిస్తున్నాం. Who taught you to say lie? మరి మీకు ఎవరు నేర్పించారు అబద్ధం ఆడడానికి? No one. ఎవరు నేర్పియలేదు. But people live in the lie. అయినప్పటికీ కూడా ప్రజలు అబద్ధంలో జీవిస్తూ If you ఉన్నారు. look into the Indian politics మరి ఒకవేళ మన యొక్క భారతదేశ రాజకీయాలు మనం and గమనించినట్లయితే, universal politics, మరి విశ్వంలో మన లోకంలో ఉన్న మన రాజకీయ నాయకులు మనం చూసినట్లయితే, if you speak louder untruth, people think that's the truth. మరి ఎప్పుడైతే బిగ్గరగా మరి సత్యము బిగ్గరగా మాట్లాడుతున్న ప్రజలు భావిస్తారు వీరు సత్యము చెప్తున్నారు. అసత్యాన్ని ఎప్పుడైతే బిగ్గరగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారో ఇదే సత్యమని ప్రజలు భావిస్తూ ఉన్నారు. A lot of people living that untruth, మరి ఎంతో మంది అసత్యంలో ప్రజలు జీవిస్తూ ఉన్నారు. and they're thinking that's the truth. మరి వారు భావిస్తూ ఉన్నారు ఇదే సత్యము అని. If you look into the Indian politics, మరి భారతదేశం యొక్క రాజకీయాలు మనం గమనించినట్లయితే, most of the politicians say lie. మరి చాలా మంది రాజకీయ నాయకులు వారు అబద్ధాలు పలుకుతూ ఉన్నారు. They do false promises, వారి అబద్ధ వాగ్దానాలు చేస్తూ ఉన్నారు. and they will make the things to be truth. వారు మరి వాళ్ళు ఏ విధంగా చేస్తారంటే అవి సత్యమైనట్టుగా ప్రకటిస్తారు. Dear brothers and sisters, ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, in this world, ఈ యొక్క లోకంలో lot of people like to live in the lie. మరి చాలా మంది అబద్ధంలో జీవించడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నారు. Because of that lie, ఆ అబద్ధమును బట్టి people go to the hell. ఆ అబద్ధమును బట్టి వారు నరకానికి వెళ్తూ ఉన్నారు. Jesus came to this world as a truth. మరి యేసు ప్రభువు వారు ఈ లోకానికి సత్యముగా ఈ లోకానికి వచ్చి ఉన్నాడు. When truth is speaking, ఎప్పుడైతే సత్యము మాట్లాడుతున్నప్పుడు people could not understand. ప్రజలు అర్థం చేసుకునే స్థితిలో లేరు. People did not understand the truth. ప్రజలు సత్యాన్ని అర్థం చేసుకునే స్థితిలో వారు లేరు. Roman kingdom could not understand the real king. మరి రోమా సామ్రాజ్యము సమస్తము కూడా ఆయన నిజమైన రాజుగా వారు గుర్తించలేదు, అర్థం చేసుకోలేదు. Jewish kings the Jewish people did not understand the king. మరి యూదులు కూడా మరి యేసు ప్రభు వారిని రాజుగా వారు అర్థం చేసుకోలేకపోయారు. Jesus is talking about the eternal kingdom. మరి యేసు ప్రభు వారు నిత్యమైన రాజ్యం గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. Dear brothers and sisters, ప్రియ సోదరి సోదరులారా, if you want to live in eternal life, ఒకవేళ మీరు నిత్య జీవంలో ఉండాలని we జీవించాలి, must know the eternal God and eternal king. మీరు నిత్యమైన రాజును నిత్యమైన దేవుని మీరు తెలుసుకునే వారుగా ఉండాలి. Jesus said, I am the truth. మరి యేసు ప్రభు వారు చెప్తున్నారు నేనే సత్యమై ఉన్నాను. If you read book of John chapter 14, మరి యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయం చదివినప్పుడు verse 6 says, I am the way, the truth and the life. నేనే మార్గము, నేనే సత్యము, నేనే జీవము అనే యోహాను సువార్త 14:6లో చెప్తూ ఉన్నాడు. Jesus himself claiming, I am the way. మరి యేసు ప్రభు వారు స్వయానే తానే ప్రకటిస్తూ ఉన్నాడు నేనే మార్గమును అని. Way from earth to the heaven. నేనే మరి ఈ భూలోకం నుంచి పరలోకానికి పోయే మార్గమును నేనే అని చెప్తూ ఉన్నాడు. And he says, I am the truth. మరి ఆయన స్వయంగా చెప్తున్నాడు నేనే సత్యమును అని. Why? Because ఎందుకు అంటే John chapter 1 verse 1 says, మరి యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయము 1వ వచనం చెప్తుంది, in the beginning there was a word, ఆదియందు వాక్యం ఉండెను, and the word was with God. ఆ వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉండెను. In the beginning was the word, ఆదియందు వాక్యం ఉండెను, and the word was with God, వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉండెను, and the word was God. వాక్యము దేవుడై ఉండెను. Verse 14 says, 14వ వచనం చెప్తుంది, the word became flesh, ఆ వాక్యము శరీరధారి అయి dwells among us. మరి అది మన మధ్య నివసించెను. And Bible says it dwells as a truth.
Grace and truth. మరి He was బైబిల్- filled with the grace and truth. మరి బైబిల్లో రాయబడుతూ ఉంది, కృపా సత్య సంపూర్ణముగా మన మధ్య నివసించెను. Jesus Christ came to this world as a truth. మరి యేసు ప్రభువారు ఈ లోకానికి సత్యముగా వచ్చి ఉన్నాడు. Why he came to this world as a truth? ఎందుకు ఆయన సత్యంగా ఈ లోకానికి వచ్చి ఉన్నాడు? To set us free. మనకు విడుదల దయచేయడానికి, To set us free. మనకు విడుదల దయచేయడానికి Dear వచ్చాడు. brothers and sisters, ప్రియ సోదరి సోదరులారా, when we're living in the lie, ఎప్పుడైతే మనము అబద్ధంలో జీవిస్తూ ఉన్నామో, when we're living in the lie, ఎప్పుడైతే మనం అబద్ధంలో జీవిస్తూ ఉన్నామో, lie always make you failure. ఎప్పుడు కూడా అబద్ధము మిమ్మల్ని ఓటమి పాలు చేస్తూ ఉంది. In 1990s, మరి 1991 సంవత్సర ప్రాంతంలో there was an incident was happened in Andhra Pradesh. ఒక సంఘటన ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే రాష్ట్రంలో జరిగింది. Few men burned the bus and they killed a lot of people. మరి కొంతమంది మరి ప్రజలు ఆ బస్సును కాల్చివేశారు. And this few people been arrested. అందులో కొంతమందిని వారు అరెస్ట్ చేశారు అక్కడ ఉన్నవారు. And they reminded as a criminals, and they've been put behind the bars, and they are in the Rajahmundry prison. వారు నేరస్తులుగా వారు తీర్పు తీర్చబడి మరి రాజమండ్రి అనే సెంట్రల్ జైల్లో ఆ చెరసాల్లో వాళ్ళు వేయబడ్డారు And కొంతమంది. there's a sentence of death for them. మరి అందులో ఒక అందరికి మరి ఆ యొక్క మరణ యొక్క తీర్పు వారికి ఇచ్చారు. In that, ఆ యొక్క తీర్పులో 2 men, అందులో 2 వ్యక్తులు, they're ready to die. ఆ 2 వ్యక్తులు చావడానికి సిద్ధపడ్డారు. During the prison time, ఆ యొక్క చెరసాల యొక్క ఎప్పుడైతే వారు చెరసాలను అనుభవిస్తున్నప్పుడు one person went and gave the gospel to them. ఒక వ్యక్తి వెళ్ళి వారికి సువార్తను ప్రకటించాడు. They accepted Jesus Christ. వారు యేసు ప్రభు వారిని మరి సొంత రక్షకుని అంగీకరించారు. When they accepted Jesus Christ as their personal savior, ఎప్పుడైతే వారు యేసు ప్రభు వారిని సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించారో they realized that they are sinners. వారు గ్రహించారు మేము పాపులము అని. What they did is wrong. మేము ఏదైతే చేసామో చాలా పెద్ద తప్పని గ్రహించారు. Immediately they repented. మరి త్వరగానే వారు పశ్చాత్తాపపడ్డారు. And they started praying every day. మరి వారు ప్రతిదినం కూడా ప్రతిదినం ప్రార్థించడం ప్రారంభించారు. And one day they said, Jesus, save us. మరి ఒక దినం చెప్తూ ఉన్నారు, ప్రార్థిస్తున్నారు, యేసు మమ్మల్ని రక్షించు అని. And they took baptism also. మరి వారు బాప్తిజం కూడా పొందారు. And that day they started praying. మరి ఆ దినము వారు ప్రార్థించడము మొదలుపెట్టారు. Jesus, యేసు, if jailer hang us, ఒకవేళ అక్కడ ఉన్న జైలర్ ఎవరైతే మరి అధికారి ఉంటున్నాడో మాకు ఉరి శిక్ష వేసినట్లయితే take us to the heaven. మనలను పరలోక రాజ్యంలో తీసుకొని పోండి. Then Jesus said, అప్పుడు యేసు ప్రభువారు చెప్పారు, I'll set you free. నేను మీకు విడుదల దయచేస్తాను. Be my witness. మీరు నాకు సాక్షులుగా ఉండండి. But no signs. They could not see any signs. ఎటువంటి మరి చిహ్నాలు కానీ ఎటువంటివి చూడలేకపోయారు. Days are passing by. మళ్ళీ దినాలు గడుస్తూ పోతున్నాయి. The decree came. ఆ యొక్క ఏదైతే శాసనం అనేది అది ముందుకు వచ్చి ఉంది. One day before they hang, ఒక దినము వారు ఉరి తీయబడే రోజు ఒక రోజు ముందే the pastor came. ఒక పాస్టర్ గారు వచ్చారు. The pastor said, పాస్టర్ గారు చెప్తూ ఉన్నారు, God will set you free. దేవుడు మీకు విడుదల దయచేస్తూ ఉన్నాడు. One day before, ఒక్క రోజు ముందే they appealed to the President of India. మరి వారు ప్రెసిడెంట్ మరి రాష్ట్రపతికి వారు విజ్ఞాపన చేస్తూ ఉన్నారు. We made mistake. We did the crime. అవును, మేము తప్పు చేశాము, దాన్ని ఒప్పుకుంటున్నామని చెప్పారు. But we're confessing ourselves. మా పాపాలు మేము ఒప్పుకుంటున్నామని రాశారు అందులో. Kindly give us a mercy. దయచేసి మాకు ఆ యొక్క కరుణను మాకు దయచేయండి. That day no letter, no information from the president. ఆ ప్రెసిడెంట్ ఆ రాష్ట్రపతి నుంచి ఎటువంటి మరి ఉత్తరం అందలేదు. Till evening, ఆ రోజు సాయంకాలం వరకు ఎటువంటి ఉత్తరం no message. ఏ ఒక మెసేజ్ వర్తమానం రాలేదు. In the early morning, మరి వేకువనే ఉదయకాలమున before they walked to the hanging place, వారు ఆ మరణము తీసే ప్రదేశానికి ప్రవేశించక ముందే they're getting the telegram. ఒక టెలిగ్రామ్ వారికి ఆ యొక్క చెరసాలకు అందింది. President says, మరి రాష్ట్రపతి చెప్తూ ఉన్నాడు, don't kill them. రాష్ట్రపతి చెప్తూ ఉన్నాడు వారికి ఉరి తీయవద్దు అని. I excuse them. వారిని క్షమిస్తూ ఉన్నాను. Next day morning, మరి ఆ మరుసటి ఉదయమే the hanging was stopped. ఆ మరుసటి ఉదయమే ఆ ఉరి అనేది ఆపివేయబడింది. And this both was set free. ఆ 2 వ్యక్తులు కూడా విడుదల పొంది ఉన్నారు. After several years of prison, ఎన్నో సంవత్సరాలు చెరసాలలో వారు బందీలుగా ఉన్న తర్వాత set free. ఆ బందీలు ఉన్న తర్వాత వాళ్ళు విడుదల పొందారు.
Today they're serving as the servants of God. ఈ నేటి దినం చూసుకున్నైతే వారు దైవజనులుగా వారు దేవుని సేవలో ఉంటూ ఉన్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Truth will set you free. మరి సత్యం అనేది మీకు విడుదల దయచేస్తూ ఉంది. Matthew chapter, book of John chapter 8 verse 31 says, మరి యోహాను సువార్త 8:31 వచనం చెప్తూ ఉంది, truth shall make them free. మరి సత్యము మిమ్మల్ని విడుదల చేస్తూ ఉంది. When truth made you set free, ఎప్పుడైతే సత్యము మీకు విడుదల దయచేస్తున్నప్పుడు you must be a disciple of Jesus Christ. నీవు యేసు ప్రభు వారికి శిష్యుడిగా ఉండాలి. You must be a witness. You must witness the gospel of Jesus Christ. మరి యేసు ప్రభు వారి యొక్క సువార్తకు నీవు సాక్షిగా నిలబడాలి. Your salvation must be a witness. నీ యొక్క రక్షణే ఇతరులకు సాక్ష్యంగా ఉండాలి. So, dear brothers and sisters, ప్రియ సోదర సోదరులారా, witness the gospel. మరి సువార్తకు మీరు సాక్షులుగా ఉండండి. And when you share about Jesus Christ, ఎప్పుడైతే మీరు క్రీస్తు గురించిన సువార్త మీరు ప్రకటిస్తూ ఉన్నప్పుడు Jesus will unlock people. మరి యేసు ప్రభు వారు ప్రజలను విడుదల దయచేస్తూ ఉంటాడు. Truth never fails. మరి సత్యము ఎప్పుడు కూడా ఓటమి చెందదు. Amen. ఆమేన్. Lie always have a death. మరి అబద్ధం అనేది ఖచ్చితంగా మరణం అనేది ఉంటుంది. Truth never fails. సత్యము ఎప్పుడు కూడా ఓటమి చెందదు. Why? Because ఎందుకు అంటే truth having a everlasting. మరి సత్యం అనేది నిత్యము నిలుచున్నది. Because his word is a truth. ఎందుకంటే ఆయన ఒక వాక్యమే సత్యమై ఉన్నది. When the word is truth, ఎప్పుడైతే వాక్యము సత్యమైనప్పుడు the word will cleanse you. ఆ యొక్క వాక్యము నిన్ను శుద్ధీకరిస్తూ ఉంది. When word cleanse our life, ఎప్పుడైతే ఆ వాక్యము మన జీవితాలని శుద్ధీకరిస్తూ ఉందో it makes us holy. మనల్ని పరిశుద్ధులుగా మారుస్తూ ఉంది. John chapter 17 verse 17 says, యోహాను సువార్త 17:17 వచనం చెప్తూ ఉంది, sanctify them by your truth. నీ యొక్క సత్యము చేత వారిని పరిశుద్ధపరచుము అని చెప్తూ ఉంది. Dear brothers and sisters, ప్రియ సోదర సోదరులారా, the word of God దేవుని యొక్క వాక్యము have authority to sanctify you from all of sins. మరి దేవుని యొక్క వాక్యముని ప్రతి పాపం నుంచి నిన్ను ఎంతో శుద్ధీకరించిన చేస్తుంది. Whatever we do, మనం ఏది చేసినప్పటికీ, whatever we commit, మనం ఏ పాపము చేసినప్పటికీ word of God will cleanse us. దేవుని యొక్క వాక్యము మనలో పరిశుద్ధులుగా చేస్తూ ఉంది. If you confess truly to God. ఒకవేళ నువ్వు సత్యముగా దేవుని ఎదుట నీ పాపాలు ఒప్పుకున్నప్పుడే. The book of John chapter 18. యోహాను సువార్త 18వ అధ్యాయము. There was a lady who was accused as an adulterer. మరి ఒక స్త్రీ అక్కడ ఉంటూ ఉంది. ఆమె వ్యభిచారం చేత పట్టబడి ఉంది. She caught by the adultery. ఆమె వ్యభిచారం చేస్తూ పట్టుబడ్డది. But when she confessed our lust to the Lord, ఎప్పుడైతే తన యొక్క పాపం విషయమై యేసుప్రభువారి ఎదుట ఒప్పుకున్నప్పుడు and he forgiven. యేసుప్రభువు ఆమెను క్షమించాడు. The brothers and sisters, ప్రియ సోదర సోదరులారా, several times చాలా we సందర్భాలు all caught by different kinds of sins. మనము అనేక సందర్భాల్లో అనేక పాపాల చేత మనము మరి కట్టబడుతూ ఉన్నాం. Zechariah, మరి జకరియా అనే he was a ప్రవక్త, tax collector. ఆయన చూసుకున్నట్లయితే పన్ను మరి He had a lot of greedy spirit. ఆయన చూసుకున్నట్లయితే ఎంతగానో మరి అత్యాశ కలిగిన ఆత్మను కలిగిన వ్యక్తిగా ఉంటున్నాడు. He take the bribes like anything. ఎంతో మంది దగ్గర మరి ఆ యొక్క లంచాలు తీసుకునే వ్యక్తిగా ఉంటూ ఉన్నాడు. One day ఒక దినమున he heard about Jesus. ఒక దినమున యేసుప్రభు వారి గురించిన వర్తమానం విన్నాడు. He heard Jesus is coming on the road. ఆ యొక్క మార్గం గుండా యేసుప్రభు వారు వస్తున్నారని He climbed on the mountain. ఆయన కొండపైకి ఎక్కాడు. And he heard the voice of Jesus. ఆ He climbed on the tree, sorry. ఆయన ఆ ఒక చెట్టు ఎక్కాడు. And he heard the voice of Jesus ఆ Christ. చెట్టు పైన వెక్కి యేసుప్రభు వారి యొక్క స్వరాన్ని వింటూ ఉన్నాడు. And Jesus called him. అప్పుడు యేసుప్రభు వారు ఆయన పిలుస్తూ ఉన్నాడు, జకరియా, please come down. జకరియా కిందికి దిగి రమ్ము. Salvation came to your home. నేడు నీ ఇంటికి రక్షణ వచ్చి ఉన్నది. Immediately మరి త్వరగానే he confessed తన పాపాలు ఒప్పుకున్నాడు. and he said, ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు, I give up my greediness. నా యొక్క అత్యాశ ఏదైతుందో అదంతా కూడా నేను విడిచిపెడుతూ ఉన్నాను. This body always tempts you. ఆ యొక్క శరీరము ప్రతి సందర్భంలో శోధనలో పడుతూ ఉంది. It makes you sinful. ఆ యొక్క శరీరం ఏదైతుందో నిన్ను పాపంలోనికి లాగుతూ ఉంటుంది. When you confess to Jesus, ఎప్పుడైతే నీవు యేసుప్రభు వారి ఎదుట ఒప్పుకుంటావో, like Zacchaeus, మరి జక్కయ్య వలె you can come out of the greediness. ఆ యొక్క అత్యాశ నుంచి నువ్వు బయటికి రాగలవు. Lot of people today, మరి నేటి దిన అనేక ప్రజలు they are greedy for the world. మరి ఈ యొక్క లోక విషయంలో ఎంతగానో అత్యాశ కలిగిన వారుగా ఉంటున్నారు. But certain one day we leave. ఖచ్చితంగా ఒక దినము మనము విడిచిపెట్టవలసి We are unstable.
మనము స్థిరమైన వారం కాదు. Before we leave, మరి ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టక we ముందే must know our King Jesus. మన యొక్క రాజును మనం గుర్తెరగాలి. We must రాజుగా know our kingdom where we're going to live. మనము ఏ రాజ్యంలో నివసిస్తావో అది ముందుగా మనకు A lot తెలియజేయాలి. of people making their own desire like gods and goddesses, and they start worshiping it. మరి చాలా మంది అనేక ఆశలు కలిగి ఆమె స్వతహాగా తమ చేతులతో దేవుళ్ళు దేవతలను వారు సృజించుకుంటున్నారు. You see people worship money. మరి కొంతమంది జనాలను మనం గమనించినట్లయితే వారు డబ్బును ఆరాధిస్తూ ఉన్నారు. People worship authority. మరి అధికారాన్ని వారు ఆరాధిస్తున్నారు. People worship the wealth. వారు ఐశ్వర్యాన్ని వారు ఆరాధిస్తూ ఉన్నారు. People worship gold and silver. మరి వెండి బంగారంలను వారు ఆరాధిస్తూ ఉన్నారు. The kingdom of God, kingdom of heaven is precious than anything. మరి దేవుని యొక్క రాజ్యము అన్నిటికంటే ఎంతో విలువైనది. Dear brothers and sisters, ప్రియ సోదరి సోదరులారా, know the truth. సత్యాన్ని గ్రహించండి. Truth will set you free. అప్పుడే సత్యము మీకు విడుదల You may దయచేస్తుంది. say I was baptized, మరి మీరు అనవచ్చు నేను బాప్తిజం పొందాను అని. but some area you may be unlocked. మరి ఏదో ఒక కోణంలో నీవు విడుదల పొందేవాడుగా You may ఉండకపోవచ్చు. be unlocked at the greediness. ఆ యొక్క అత్యాశ అనే విషయంలో నీవు దాని నుంచి బయటపడకపోవచ్చు. You may be unlocked at the lust. మరి నీకు ఏదైతే మోహపు ఉంటుందో ఆ మోహపు నుంచి నీకు విడుదల కాకుండా ఉండవచ్చు. You may be unlocked to certain place of authorities. మరి కొన్ని ప్రదేశాలకు వెళ్ళకుండా నీకు ఆ ప్రదేశానికి మరి ప్రతి విషయంలో నీకు బందీగా ఉండవచ్చు. If you caught by all these things, ఒకవేళ వీటన్నిటి చేత నువ్వు కట్టబడినట్లయితే you will be a slave to it. వాటికి నువ్వు బానిసగా ఉంటావు. But Jesus said, కానీ యేసుప్రభువు I చెప్తున్నాడు, can set you free. నేను నీకు విడుదల దయచేస్తాను. What we need to do, మనం ఏం చేయవలసిన వారం? we need to invite the truth. ఆ సత్యాన్ని మనం జీవితానికి ఆహ్వానించాలి. When truth comes in us, మరి ఎప్పుడైతే సత్యం మనలోనికి ప్రవేశిస్తూ ఉందో truth will make you victorious. సత్యం అనేది మీరు విజయవంతులుగా చేస్తూ ఉంది. This morning I'm reading book of Isaiah. మరి ఉదయ కాలము నేను యెషయా గ్రంథాన్ని చదువుతూ As ఉన్నాను. I'm reading chapter after chapter, మరి ప్రతి ఒక్క చాప్టర్ అధ్యాయం తర్వాత అధ్యాయం చదువుతున్నప్పుడు God is confirming about his calling of Jacob. మరి యేసు ప్రభువు మరి దేవుడు మరి నిర్ధారణ చేస్తున్నాడు మరి యాకోబు యొక్క పిలుపున గురించి. And why God called Jacob? మరి దేవుడు ఎందుకు యాకోబును పిలుస్తూ With ఉన్నాడు? what purpose he made him? ఏ ఉద్దేశంతో ఆయన నిర్మించి ఉన్నాడు? But how people made the gods and goddesses and they start worshiping? మరి ఎందుకు ఈ ప్రజలు మరి దేవతలు వారు చేతులతో చేసుకుని వారు ఆరాధిస్తూ ఉన్నారు? When you look into the universe, ఈ యొక్క విశ్వాన్ని మనం గమనించినప్పుడు most of the people worship the creation. మరి చాలా మంది ప్రజలు ఈ సృష్టిని ఆరాధిస్తూ ఉన్నారు. But because ఎందుకు అంటే they see it, ఎందుకంటే వారు కన్నులతో వాటిని చూస్తున్నారు they కాబట్టి. think they may save them. వారు భావిస్తూ ఉన్నారు అవి వాళ్ళని రక్షిస్తారు అని. But God is there. కానీ దేవుడు అనేవాడు ఉన్నాడు. Look into the sun. మరి సూర్యుని చూడండి. Sun is the truth. మరి సూర్యుడు అనేది సత్యము. When you see the light, ఎప్పుడైతే ప్రకాశాన్ని మీరు చూసినప్పుడు you feel there's a sun. మరి ఎప్పుడైతే ఆ వెలుతురును చూసినప్పుడు మీకు తెలుస్తూ ఉంది సూర్యుడు ఉన్నాడని. In the night, మరి చీకటి మరి రాత్రికాల సమయంలో if people say there is no sun, ఒకవేళ రాత్రికాల సమయం చీకటి ఉంది కాబట్టి సూర్యుడు అనేవాడు లేడన్నప్పుడు it doesn't mean దాని అర్థము ఏంటంటే truth was disappeared. మరి సత్యము అక్కడ నుంచి వైదొలిగిందని కాదు. Truth is there. సత్యం అక్కడే ఉంది. In the universe, truth is ఈ there. యొక్క విశ్వంలో సత్యం అనేది ఉంది. We all need to know the truth of Jesus Christ. యేసు ప్రభువు వారి గురించిన సత్యాన్ని మనం అందరం తెలుసుకునే వారుగా ఉండాలి. Because he created the universe. ఎందుకంటే ఆయన సమస్త విశ్వాన్ని సృజించాడు కాబట్టి. Most of the time when we are flying, మరి చాలా సందర్భాల్లో ఎప్పుడైతే మనము ఆ ఫ్లైట్ లో మనం ప్రయాణిస్తూ ఉన్నప్పుడు you see the layers of the clouds. మరి ఆ మేఘాలు మనకు కనబడుతూ ఉంటాయి. I think most of the pilots appreciate God and thank God because they see the different weathers. మరి చాలా మంది పైలట్లు ఎవరైతే ఉంటున్నారో వాటిని గమనిస్తూ ఉంటారో చూసి వాటిని చూసి దేవుణ్ణి వారు మహిమపరుస్తూ వారుగా ఉంటూ ఉన్నారు. They see the different colors. ఎన్నో రంగులు వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటారు. They see the universe. వారు సమస్త విశ్వాన్ని చూసేవారుగా They ఉంటారు. see the stars. వారు నక్షత్రాలను చూస్తున్నారు. They see the mountains. వారు పర్వతాలను చూస్తూ ఉన్నారు. Whenever they see the creation, ఎప్పుడైతే వారు సృష్టిని చూస్తూ ఉన్నారో I feel that they must thank the Lord most of the time. మరి ఎవరైతే పైలట్ గా వారు చాలా సందర్భాల్లో దేవుని మహిమపరిచేవారుగా ఉండాలి. Because they're able to see the glory of God. ఎందుకంటే దేవుని వారి మహిమ చూసే వారుగా వారు ఉంటున్నారు. If you go to the Europe,
ఒకవేళ ఐరోపా ఖండానికి ప్రాంతానికి మనం వెళ్ళినప్పుడు you can see different of atmospheres. మరి అనేక వాతావరణాలు మనం చూస్తూ ఉంటాం. But I tell you one thing. ఒక విషయాన్ని మీకు తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను. When you acknowledge the God's creation, ఎప్పుడైతే మరి దేవుని యొక్క సృష్టిని నీవు ఒప్పుకున్నప్పుడు you won't worship God. You won't worship anything, any gods and goddesses in this మీరు world. ఏ దేవి దేవతలను ఆరాధించేవారుగా You ఉండరు. worship the truth. కేవలం సత్యాన్ని ఆరాధిస్తారు. Dear brothers and sisters, ప్రియ సోదరి if సోదరులు, you're caught by the lust, or if you're caught by the greediness, if you're caught by any kind of worldly things, ఒకవేళ మీరు అత్యాశ చేత కానీ మరి అదే ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రతి విషయాలు బట్టి మీరు ఎప్పుడైతే మోహించినట్లయితే you must surrender yourself to the Lord. నిన్ను నువ్వు దేవునికి సమర్పించుకోవాలి. Then truth will set you free. అప్పుడే సత్యము మీకు విడుదల దయచేస్తూ ఉంది. This afternoon, ఈ యొక్క మధ్యాహ్న కాల సమయంలో Jesus said, యేసుప్రభువు వారు చెప్తూ ఉన్నారు, I am the truth. నేనే సత్యమై ఉన్నాను. The word became truth. ఆ యొక్క వాక్యమే సత్యముగా మార్చబడ్డది. The truth will set you free. ఆ సత్యము మీకు విడుదల దయచేస్తుంది. Finally, let me read 1 John. చివరిగా మొదటి యోహాను రాసిన Let us పత్రిక read chapter 4 verse 6. మరి 4వ అధ్యాయము 6వ వచనం. Book of 1 John chapter 4 verse 6. మనము దేవుని సంబంధులము, దేవుని ఎరిగిన వాడు మన మాట వినును, దేవుని సంబంధి కానివాడు మన మాట వినడు. అందువలన మనము సత్యస్వరూపమైన ఆత్మ ఏదో భ్రమపరచు ఆత్మ ఏదో తెలుసుకొనుచున్నాము. Today you must know the wicked truth and the real truth. మరి అసత్యము సత్యమేందో మనం తెలుసుకునే వారుగా ఉండాలి. Let's read in English chapter 4 verse 6. We are from God. Whoever knows God listens to us. Whoever is not from God does not listen to us. By this we know the spirit of truth and the spirit of error. The spirit of the truth always gives the boldness. మరి సత్యం గురించిన ఆత్మ ప్రతి సందర్భంలో మనకు ధైర్యాన్ని దయచేస్తూ ఉంది. Whenever for Paul facing the problems, ఎప్పుడైతే మరి పౌలు మరి సవాళ్ళను ఎదుర్కొన్నప్పుడు he did not scare. ఆయన ఎప్పుడు భయపడలేదు. The truth always gives the boldness. మరి సత్యము ప్రతి సందర్భంలో కూడా ఆ ధైర్యాన్ని దయచేస్తూ ఉంది. Truth never makes you fear. సత్యం ఎప్పుడు కూడా మీరు భయపడేవారుగా చేయదు. If you have a truth in you, ఒకవేళ మీలో సత్యం ఉన్నట్లయితే be a witness to the gospel. మీరు సువార్త గురించిన సాక్ష్యాన్ని కలిగి సాక్షులుగా ఉండండి. సువార్త Persecution may happen. మరి హింసలు అనేది ఖచ్చితంగా జరుగుతాయి. Problems will be there. సమస్యలు ఖచ్చితంగా ఉంటాయి. But one thing you must know. ఒక విషయాన్ని మీరు తెలుసుకోవాలి. The false cannot overtake the truth. మరి ఎప్పుడు కూడా అసత్యాన్ని అసత్యము సత్యాన్ని జయించలేదు. The untruth cannot victorious. మరి అసత్యము ఎప్పుడు కూడా విజయము పొందదు. That's the reason Paul says this one. మరి ఇక్కడ మరి పౌలు చెప్తూ ఉన్నాడు. 2 Timothy chapter 2 మరి తిమోతికి రాసిన 2వ పత్రిక verse 12. 12వ వచనం. 2 Timothy chapter 2 verse 12. 2వ అధ్యాయము 12వ వచనం. If we endure, we will also reign with him. If we deny him, he also will deny us. Bible says, if you overcome, if you bear, you will rule. సహించిన వారైతే ఆయనతో కూడా ఏలుదుము. At the kingdom of God, మరి దేవుని యొక్క రాజ్యంలో when you're facing when in the kingdom of God, if you want rule, ఒకవేళ మీరు దేవుని రాజ్యంలో ఏలుబడి చేయాలనుకుంటే you must bear the problems. నువ్వు కొన్ని సమస్యలు ఎదుర్కోవాలి. Because ఎందుకు అంటే you will be victorious. ఎందుకంటే నువ్వు విజయవంతుడుగా ఉంటావు. Paul says to Timothy, మరి పౌలు తిమోతికి ఇలా తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. verse 15 also, let's read verse 15. మరి 15వ వచనం. దేవుని ఎదుట యోగ్యునిగాను సిగ్గుపడనక్కరలేని పనివానిగాను సత్యవాక్యమును సరిగా ఉపదేశించువానిగాను నిన్ను నీవే దేవునికి కనపరుచుకొనుటకు జాగ్రత్త పడుము. Be delight. Yes. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. Bible says, be delight to present yourself. మరి బైబిల్ సెలవిస్తూ ఉంది, మరి సిగ్గుపడక ఆయన ఎదుట నిన్ను నువ్వు కనపరుచుకొనుము. To present before God. మరి దేవుని ఎదుట కనపరుచుకొనడానికి A worker who does not need to be ashamed.
మరి ఎవరైతే పని చేస్తున్నాడో తను సిగ్గుపరచుకున్న అక్కరలేదు. We must live for truth. మనం సత్యము కొరకే జీవించాలి. Because this world don't accept the truth. ఎందుకంటే ఈ లోకము సత్యాన్ని అంగీకరించదు కాబట్టి. Whenever you preach the word of truth to the people, ఎప్పుడైతే నువ్వు సత్యము గురించిన సువార్త ఈ లోకానికి నువ్వు ప్రకటించినప్పుడు the truth will unlock the people. మరి ఆ సత్యం అనేది ఆ విడుదల దయచేస్తూ ఉంటుంది. That's the reason religious heads are scared today. మరి మతపరమైన అధికారులు ఎవరైతే ఉంటున్నారో ఎంతో భయపడుతున్నారు నేటి దినాల్లో. They're thinking they're going to unlock all the people. వారు భావిస్తూ ఉన్నారు అనేకులకు వీరు విడుదల దయచేస్తారు అనే భావనలో మత నాయకులు ఉంటున్నారు. Most of the time, most of the people are burning the word of God. మరి చాలా మంది ఈ లోకంలో ఈ యొక్క దేవుని వాక్యాన్ని తగలబెడుతూ ఉన్నారు. They may burn the word of God, వారు దేవుని వాక్యాన్ని తగలబెడతారు కానీ but there is no death to the word of God. మరి దేవుని యొక్క వాక్యానికి మరణం అనేది లేదు. Why? Because ఎందుకు అంటే it's a key to unlock the sinner's life. మరి అదొక తాళముగా ఉంటుంది దేవుని యొక్క మర్మాలను తెలియజేయడానికి. That's the reason the rulers are bringing the anti-conversion bill. మరి అందుకే అధికారులుగా ఎవరైతే ఉంటూ ఉన్నారో మరి మత మార్పిడి గురించిన అనేక చట్టాలను వాళ్ళు తీసుకొస్తున్నారు. That's the reason a lot of police, a lot of authorities try to suppress the word. మరి దాన్ని బట్టి అధికారులు చాలా మంది క్రైస్తవులను అణచివేయడానికి వారు చూస్తూ ఉన్నారు. They can burn the word. వారు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని తగలబెట్టగలగారని They cannot rob my salvation. నా యొక్క రక్షణ వారు దొంగిలించలేరు. Nobody cannot stop my faith in God. ఎవ్వరు కూడా దేవుని యందు కలిగిన విశ్వాసాన్ని నా నుంచి ఎవరు తొలగించలేరు. Lot of people చాలా మంది ప్రజలు try to stop the word. దేవుని యొక్క వాక్యానికి అడ్డగిస్తూ ఉన్నారు. Only 12 disciples followed Jesus. కేవలం 12 మంది శిష్యులు మాత్రమే యేసు ప్రభువుని వెంబడించారు. They became 120. మరి 120 జనాముగా వారు మార్చబడ్డారు. When 120 received the Holy Spirit, ఎప్పుడైతే 120 మంది ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్మను పొందారో and they started preaching the gospel of Jesus Christ, ఎప్పుడైతే వారు యేసు ప్రభువు వారు ఇచ్చిన సువార్తను వారు ప్రకటిస్తూ ఉన్నారో this witness ఈ యొక్క సాక్ష్యము transforming the nations, ఆ యొక్క రాజ్యాలను అది మార్చే విధంగా చేస్తూ ఉంది. and it's reaching to every person. అది ప్రతి ఒక్కరికి అందుబాటులో ఆ సువార్త వెళ్తూ ఉంది. Dear brothers and sisters, ప్రియ సోదరి సోదరులారా, you know something is true. నీకు తెలుసా ఒక సత్యము? Paul don't have this Bible with him, ఆయన పౌలు దగ్గర ఈ బైబిల్ లేదు. but he had a gospel of Jesus Christ. మరి యేసు ప్రభు వారి గురించిన సువార్త ఆయన దగ్గర ఉంది. Peter don't have this printed book, మరి పేతురు కూడా ఇలాంటి మనకు ముద్రించబడిన పుస్తకం అతని దగ్గర but లేదు. he has the authority of Jesus Christ. ఆయన క్రీస్తుతో కూడిన అధికారాన్ని కలిగి ఉన్నాడు. When he saw the crippled man, ఎప్పుడైతే కుంటివాడిని నేను చూసినప్పుడు he said, I don't have a gold and silver, నా యొద్ద వెండి బంగారములు లేవు, I have what I have. నా దగ్గర ఏదైతే ఉందో I have a Jesus in నా me. యొద్ద కేవలం యేసు మాత్రమే ఉన్నాడు. He said, get up and walk. నువ్వు లేచి నిలబడి నడువు అని చెప్పాడు. And the cripple ఆ walked in. ఆ కుంటివాడు లేచి నడవడం ప్రారంభించాడు. You know, officer said, అక్కడ ఉన్న అధికారి చెప్తూ ఉన్నాడు, why you made him to walk? ఎందుకు ఆ కుంటివాడిని నడవడానికి చేసావని చెప్పాడు. Today if you preach in the gospel, ఈ నేటి దినాలు ఎప్పుడైతే మనం సువార్త ప్రకటిస్తూ ఉన్నప్పుడు most authorities are coming and say, don't preach the gospel. మరి చాలా మంది అధికారులు వచ్చి చెప్తూ ఉన్నారు, Let నువ్వు సువార్త people ప్రకటించకు, live in the bondage. వారు అదే బంధకంలో జీవించనియండి. Let people live in the religious bondage. మరి మతపరమైన బంధకంలోనే వారు జీవించనియండి అని Let చెప్తున్నారు. people live in the communal bondage. మరి ఈ యొక్క మతపరమైన ఆ బంధకంలోనే ప్రజలు ఉండనియండి అని Let చెప్తున్నారు. people live in the language bondage. ఆ యొక్క భాష అనే బంధకంలోనే ఉండనియండి అని చెప్తున్నారు. They're telling the sensitive words. చాలా మృదువైన పదాలు పలుకుతూ ఉన్నారు. But I tell you one thing, ఒక విషయాన్ని చెప్పాలనుకుంటున్నాను. God did not create the religion. దేవుడు మతాన్ని సృజించలేదు. God did not create the caste and cream. దేవుడు కులాన్ని మతాన్ని మరి వర్ణాన్ని సృజించలేదు. The king of universe, ఆ మరి సృష్టికి రాజై ఉంటూ ఉన్నాడు. he created his creation with his own image. తన యొక్క సొంత స్వరూపం చేత ఈ సృష్టిని If సృజించాడు. you are the image of God, ఒకవేళ మీరు దేవుని సృష్టి అయి ఉన్నప్పుడు, స్వరూపమైనప్పుడు why you need to identify yourself under some slavery? మరి నిన్ను నీవు ఒక బంధకంలో నీవు ఎందుకు జీవిస్తూ ఉంటూ ఉన్నావు? Today, నేటి దినమున religion మతము or caste మరి కులము or creed మరి వర్గము will divide you.
నిన్ను విభజింపజేస్తుంది, and lock you under that. నిన్ను బంధకంలో ఉంచుతూ ఉంది. But the word of God కానీ దేవుని యొక్క వాక్యం will మాత్రం set us free. నువ్వు విడుదల దయచేస్తుంది. Dear brothers and ప్రియ sisters, సోదరులారా, whatever the unlocked places, ఏవైతే బంధకమైన ప్రాంతాలు ఉంటూ ఉన్నాయి, wherever you unlocked, నువ్వు ఎక్కడైతే బంధకంలో ఉంటూ either ఉన్నావు, wherever you locked yourself, ఎక్కడైనా ఏ ప్రదేశంలో అయినా నువ్వు బంధకంలో confess and come to Jesus. నువ్వు ఒప్పుకొని యేసు ప్రభువారి యుద్ధకు రండి. God will accept. దేవుడు మిమ్మల్ని అంగీకరిస్తాడు. Let us pray. ప్రార్థించుకుందాం. Our Father in heaven, పరలోకమందున్న మా we come తండ్రి, into your presence. నీ సన్నిధికి మేము వస్తూ ఉన్నాం. Lord, ప్రభువా, let truth, please send thy word into our hearts. నీ యొక్క వాక్యాన్ని మా హృదయంలో ప్రవేశింపనివ్వండి. Let the truth set us free, నీ యొక్క సత్యము మాకు విడుదల దయచేలాగా, so that we can worship you ఎందుకంటే మిమ్మల్ని with ఆరాధించుటకు, righteousness. మరి సత్యంతో ఆరాధించుటకు Give us your grace. కృపను దయచేయండి. In Jesus' name we pray. యేసు నామమున అడిగి వేడుకొచ్చున్నాం. Everybody say అందరు చెప్పండి Amen. ఆమేన్ అని. Amen. ఆమేన్. Let's stand and give offerings to the Lord. మనం అందరం లేచిబడినట్లయితే మనం తెచ్చిన కానుకలను దేవునికి సమర్పించుకుందాం. As we singing a song, let's worship the మరి Lord. పాట పాడుతూ ఉండగా Praise the Lord. మనము పాట పాడుతూ ఉండగా మనం తెచ్చిన కానుకలను దేవునికి సమర్పించుకుందాం. Let's pray for the offering. Father, we bring the offering before you. తండ్రి, ఈ యొక్క కానుకలు మీ సన్నిధికి మేము తెస్తూ ఉంటున్నాం. Remember our needs. మా యొక్క అవసరతలను జ్ఞాపకం చేసుకునండి. Provide from your heaven. మరి పరలోకం నుంచి మాకు సమృద్ధిగా దయచేయండి. Bless all the brothers and sisters ప్రతి సహోదరి సోదరులను ఆశీర్వదించండి. and bless their needs. వారి యొక్క అవసరతలను మీరు Let them ఆశీర్వదించండి. be fruitful. వారు ఫలవంతభరితంగా ఉండడానికి Let them be glorify your name. మీ యొక్క నామాన్ని మహిమపరిచే విధంగా In Jesus' name we pray. యేసు నామమున ప్రార్థించి వేడుకొచ్చున్నాం తండ్రి. Everybody say ఆమేన్.
घबराना तुम, न डरना कभी, तुमसे दुनिया तुम्हारे साथ है। Praise the Lord. Let us pray. ప్రార్థించుకుందాం. Loving, gracious Heavenly Father, కృపగల పరలోకపు తండ్రి, thank you for thy word. మీ యొక్క వాక్యాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు. As we're leaving ఈ యొక్క ప్రదేశాన్ని this morning, విడిచిపెట్టి మీ యొక్క ఉదయకాలం విడిచిపెట్టి that వెళ్తూ the ఉంటాం. truth and righteousness follow us. మరి సత్యము మీ యొక్క నీతి మమ్మల్ని వెంబడించులాగన సాయం That the చేయండి. grace and truth lead us towards you. మరి నీ యొక్క కృపా సత్య సంపూర్ణముగా మమ్మల్ని వెంబడించులాగన సాయం చేయండి. Lord, we know, Lord, you know all our challenges. ప్రభా మేము ఎదుర్కొనే ప్రతి సవాలును మీకు తెలిసి ఉన్నది. Send thy word, మీ యొక్క వాక్యాన్ని మాకు దయచేయండి. transform our life. మా జీవితాల్లో మార్పు దయచేయండి. Lord, those who are sick in our church, మరి ఎవరైతే మా యొక్క సంఘాల్లో మరి అనారోగ్యంగా ఉంటూ ఉన్నారో heal them in Jesus' name. యేసు నామమున వారిని స్వస్థపరచండి తండ్రి. Lord, we are praying for the little girl who's suffering the cancer. మరి ఒక చిన్న బిడ్డ ఎవరైతే క్యాన్సర్తో బాధపడుతుందో ఆ బిడ్డ గురించి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. Heal her completely, Lord. మరి సంపూర్ణమైన స్వస్థత ఆ బిడ్డకు దయచేయండి. Heavenly Father, I pray for all the brothers and sisters. పరలోకపు తండ్రి ప్రతి సహోదరి గురించి Have ప్రార్థిస్తున్నాం. mercy on their life, Lord. వారి పట్ల మీ కృపను దయచేయండి. Thank you for healing Sister Beulah. మరి సహోదరి బ్యూలా స్వస్థపరిచిన విధానం బట్టి వందనాలు. Lord, thank you for healing all the people those sick. మరి ఎవరైతే మరి అనారోగ్యంతో వారందరినీ స్వస్థపరిచిన విధానం బట్టి వందనాలు. As we're moving on, మరి యొక్క ప్రదేశం నుండి మేము బయలుదేరి వెళ్తూ the ఉండగా grace and truth follow us. మీ యొక్క కృపా సత్యంలో వెంబడించాలని సాయం In చేయండి. Jesus' name we pray. యేసు నామమున ప్రతిమాలు వేడుకొచ్చున్నాం తండ్రి. Amen. ఆమేన్. Everybody say, నా ప్రాణమా నా ప్రాణమా నా అంతరంగ సమస్తమైన పరిశుద్ధ నామమున స్తుతించుము. నా నా ప్రాణమా ప్రాణమే యెహోవాను స్తుతించుము. స్తుతించుము. ఆయన చేసిన ఉపకారాలను దేనిని మరొకము. Amen. ఆమేన్. May the grace of the Lord, the love of the Jesus Christ, and sweet fellowship of the Holy Spirit be with us today and forever. Amen. God bless you. God be with you. Shalom. దేవుని సమాధానం మీతో వచ్చును గాక. ప్రైజ్ లార్డ్. ప్రైజ్ లార్డ్.